बीएड में थे। اور پھر اشرف نواز سر سے میں بھی بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے. خاص طور سے سر نے کلاس کے اندر ڈسکورس کی بات کو یوز کرتے تھے, جس سے ہمیں بہت ساری چیز وہاں سے بھی کلیئر ہوئی ہے. یہ تمام سر کا میں ان کے علاوہ بھی ہمارے وقار میم اور ہمارے عبد الجبار سر, ان تمام کا ہماری ہر ایک قدم قدم پہ رہنمائی اور جو ہے آگے بڑھنے کا بے حد ہماری تعاون کی. یہی نہیں بلکہ دعاؤں سے بھی نوازا اور ہر ایک قدم پہ ہماری رہنمائی عطا فرمائی. ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھیوں کا بھی اگر بیان کرتا چلوں تو سب سے پہلے ہمارے سی آر وسیم صاحب نے ہماری بہترین مشاورت کے ساتھ ہماری قدم کو آگے بڑھایا, اور ہم ہر ایک کام کے اندر ہمارے قدم کو جمانے کی فکر میں رہے. اور میں پھر دوسرے سی آر جو ہمارا زلیخا پروین ہیں, وہ بھی بہت ہی ہماری جب جیسی ضرورت پیش آئی وہ ہمیں ہمیشہ مدد کرتے گئے. ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں, خصوصی وسیمہ انجم کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمارے بہت سارے ایسے مرحلے پہ کام کیے ہیں جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات رات بھر ہم سب مل کر کے کام کو منزل تک پہنچائے ہیں. تو یہ تمام ساتھی کا اور بھی ہمارے ساتھ ان کی نیک خواہشات اور ان کی نیک دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ بنا رہا, جس کی بنیاد پہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو میں تمام کا فردن پھر سے میں تمام اساتذہ کا بھی اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ نواز بھائی. نواز شریف جب اپنی رائے اپنی بات جب رکھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کوئی سرکاری ٹیچر ایسا ایک پتر پڑھ رہے ہیں کہ سبھی کا نام بھی آ جانا چاہیے اور کوئی چھوٹنا بھی نہیں چاہیے, اس ٹائپ سے وہ پڑھ رہے تھے. تو خیر یہ سب کچھ مجبوری ہوتی ہے, وقت کی مجبوری ہوتی ہے. شاعر نے کہا ہے کہ وہ چناؤ کا موسم جب جب قریب ہوتا ہے تو کہیں پایا اور کہیں گوریاں بھی ہوتی ہے. چناؤ کا موسم جب جب نزدیک آتا ہے تو کہیں پایا اور کہیں گوریاں بھی ہوتی ہے. اور وہ کس کو ووٹ دیں گے جو ہر طرف کھاتے ہیں, نمک حلال کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہے. بہرحال اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی کم وقت میں نواز شریف نے اپنی بات رکھی. اب آئیے ہم اپنے ایم ایڈ کے ہی ساتھی ایک دوسرے ساتھی کو میں آواز دینے چاہ رہا ہوں, جو بہت ہی سیاست میں بھی وہ سرگرم ہے. ابھی میں زیادہ کچھ کہنے کے اس میں وقت کے نزاکت کو خیال رکھتے ہوئے نہیں کر سکتا ہوں, تو میں سیدھا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بڑے بھائی حامد رضا کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ حامد رضا آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں. حامد رضا. وعلیکم السلام علیکم. مولانا آزاد قومی اردو جامعہ کے رجسٹرار صاحب پروفیسر محمد محمود صدیقی اور ہمارے پروفیسر مشاہد ایچ.او.ڈی شعبے تعلیم و تربیت, دیگر اساتذہ, میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں, آپ تمام کا بے حد شکریہ مجھے اس محفل میں یاد کرنے کا. آج کی اس محفل کو رنگ چڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں, اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں, پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے. عزیز طلبہ, یہ تھی ایک شعر بشیر بدر کی. اس شعر کے ذریعے میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو عمر ہے سیکھنے کی, پڑھنے پڑھانے کی, اور یہ جو شعبے تعلیم ہے جس سے آپ منسلک ہیں, نہ ہی اس میں صرف ٹیچر ایجوکیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس میں آپ سیکھتے ہیں فلسفے کے بارے میں, نفسیات کے بارے میں, سائیکالوجی, ٹرینڈز ان ایجوکیشن, کمپیریٹیو ایجوکیشن, اب جو دور چل رہا ہے پینڈیمک کا اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. یہ بنیادی مضامین ہیں. آپ مختلف اداروں سے, مختلف یعنی دنیا کے کئی کونوں میں ریموٹ ایریاز سے ہیں, لیکن مستفید ہو رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے محنت کا جو صلہ دینا ہے آپ کو, ہم کو, سب کو, چاہے بھلے کوئی چاہے نہ چاہے, ہماری منزل جو ہے وہ طے ہونا ہے. تو دیکھیے میں کچھ چند الفاظ اس میں پرونا چاہتی ہوں آج کی اس محفل میں
کہ ایکچولی آن لائن یونیورسٹی، یہ جو جامعہ ہے آن لائن یونیورسٹی، میرے طلبہ کو یعنی میرے طالب علموں کو میں نے ایم ایڈ میں آن لائن کے بارے میں پینڈیمک کا جب پہلے بار سوال دیا تھا تب بچے حیران تھے کہ اس کے بارے میں ہم کیا لکھیں گے. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کیا ہے. آئی سی ٹی کا ہم نے 1987 میں نے پہلی دفعہ ایز اے اسٹوڈنٹ طالب علم کی طرح سے زیویئر فرانسس میں نے سیکھا تھا، جہاں سائیکالوجی پڑھایا جاتا تھا، جہاں پر کئی ایسے مضامین پڑھائے جاتے تھے جہاں ہم کو پریکٹیکلز میں یعنی حقیقی میں عمل میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں پیڑ پودے وغیرہ سب حقیقی میں وہاں کی جو تربیت تھی اس کی وجہ سے میں آج اپنے طلبہ کو ماحولیات پڑھا سکتی ہوں. اور طلبہ کی جو جوش و خروش ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیہات میں رہتے ہوئے پینڈیمک کے اس دور میں آن لائن پر ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ اتنا ہی جوش اور پرجوش اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. کبھی کبھی اگر کوئی طالب علم سست نظر آتا یا پھر کبھی انہیں جگانا پڑتا یا پھر انہیں جوش دلوانا پڑتا، محرکہ دلانا پڑتا، تب میں کبھی گا کر ان کو سائیکالوجی میں ایک مدعا ہے کہ میوزک اٹ کولز دا نروس سسٹم، اور جو ہے گا کر کبھی ان کو اپنے ساتھ گوا کر اس محفل میں جڑنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہے اطہر حسین صاحب اور باقی کئی اور دیگر میرے ساتھی ہیں، نوجوان ساتھی، شائستہ میڈم ہیں، جرار سر ہیں، غفران عالم ہے، اور نواز صاحب کیا نام ہے جو ہے اشرف نواز، یہ سارے ہمارے طالب نجمہ میڈم ہیں، شاکرہ میڈم ہیں، یہ سارے ہمارے بہت اچھے کولیگز ہیں. اس کے علاوہ بھی جبار سر، اختر میڈم وغیرہ سارے ہم سب جڑ کر اس جامعہ کو آگے بڑھانے کی پوری پرزور کوشش کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی چند الفاظ. ایکچولی آن لائن یونیورسٹی اینڈ آن لائن لرننگ ہیز لانگ بین امپلیمنٹڈ بیفور دا پینڈیمک سے کئی سال پہلے ہماری یونیورسٹی نے اس کو اپنایا ہے. یہ اس یونیورسٹی کا اہم مدعا جو ہے اٹ از ڈسٹینس ایجوکیشن، ویمن ایجوکیشن، اور ناٹ اونلی ویمن ایجوکیشن empowerment of the downtrodden, of the people who are of different communities. However, the pandemic has advised the urgency of performing fully online education. The worldwide witness of this. اب یہ دیکھیے کئی سارے گوگل سرچ انجن ہے، یاہو سرچ انجن ہے، یا بہت سارے ایسے سرچ انجنس ہیں کہ طالب علم ان سے ابھی نا واقف ہوں گے، لیکن ہم وقتاً فوقتاً ہماری بچوں کی جو تحقیق ہے اس میں بتاتے رہے تھے کہ یہ کیجئے، اس پر دیکھیں ایک صفحہ بھی میں اگر میرے طالب علم کو بتاتے تو بچوں میں اتنی جستجو ہے کہ وہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کی اور جستجو کرتے ہیں، پھر اگلی دفعہ مجھے سناتے ہیں. کبھی مجھے زور سے، کبھی نرمی سے بولنا پڑتا ہے، کبھی جوال میں، کبھی جو ہے یعنی بہت نرمی میں یا کبھی تیزی سے مجھے انہیں سمجھانا پڑتا ہے تاکہ وہ ڈھونڈیں اس مواد کو اور کوشش کریں. تو now it has become a worldwide, or it has been since many years in the other countries, but in our country online had been introduced in 1985, if I would remember. So on this bright side of the condition also, it urges the study material to be developed and to improvise lot more according to our needs, the needs of the students. So during the pandemic of 2020 لوگ بہت حیران تھے کہ پینڈیمک میں کیا ہوگا، ہمارے طالب علم کیسے علم حاصل کریں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آف لائن میں جتنی محنت کر رہے تھے طالب علم بالکل اسی طرح ابھی بھی کام کر رہے ہیں، بلکہ بعض طالب علم ایسے ہیں جو ریسرچ وغیرہ میں کچھ زیادہ ہی محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر ان دا فیوچر، آگے بھی یہ رہنے والا ہے. تو طالب علم آپ بالکل بھی ناراض مت ہوئیے اور اپنے آپ کو اس جستجو لگن میں اپنے آپ کو رکھے رہیے تاکہ آپ پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، پڑھو آگے بڑھو. خاص کر کے یہ اپنے سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اشونی سر کے لیے
मेरी खास मैं नमन करती हूँ कि वक्तन फ़वक्तन ये लोग जो हमें याद दिलाते हैं कि देखिए मैडम सोशियोलॉजी की क्लास लेना है, मैडम देखिए ये आपको करना है, ये हमें हमारे फ़र्ज़ याद दिलाते हैं। बल्कि हमें याद है लेकिन फिर भी हम लोगों को यानी तालिब इल्म के साथ जुड़कर इस वक्त कैसे इस दौर में हम लोग को हमें तालीम को आगे बढ़ाना है, ये हमारे फ़र्ज़ हम अदा करते हैं। एक और शेर कहते हुए मैं अपनी इस यानी खुदी को खर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे आप जो है बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। एक और बार मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी वो नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे और भी फ़र्ज़ है अपने फ़राइज़ निभाना है। आप तमाम का शुक्रिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और उसमें जो रुकन है उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। बेहद शुक्रिया अजीज़ तलबा और तालिबात। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसके बाद मैं मैम की कितनी तारीफ की जाए कम है। मैम के अंडर में मुझे रिसर्च करने का भी मौका मिला, बहुत धन्यवाद हासिल हुई और मैंने अच्छे से अपने रिसर्च को मुकम्मल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और उस्ताद मोहतरमा जिनकी मुराद मैं तो उनको टेक्निकल गुरु मानती हूँ, मेरे टेक्निकल गुरु, क्योंकि जब भी उनसे मुलाकात होती है कहीं ना कहीं उनमें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सब्जेक्ट के तहत ही हम उनसे बात करते हैं। अक्सर इसी ताल्लुक से हमारा मिलना जुलना होता है मैम से और हम तमाम का। तो एक शेर के साथ मैं उनको दावत सुखन देती हूँ। मेरे उस्ताद हैं पारस तो मैं लोहा हो जाऊँ, मेरे उस्ताद हैं पारस तो मैं लोहा हो जाऊँ, इनका एक लम्स मिले और मैं सोना हो जाऊँ। मेरी मुराद है मोहतरमा डॉक्टर सुमी मैम साहिबा, उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपना हमारे लिए कुछ नसीहत आमूज बातें रखें। और मैम आप तमाम की से गुजारिश है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कम वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी थैंक यू सीमा जी। Respected Dean sir, respected HOD sir and my colleagues and my dear students, ऐसे तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, ऐसे तो स्टेज पे बोलने का मेरा कोई ये नहीं है, तो 2 मिनट नहीं 1 ही मिनट में मैं ख़त्म करूँगी मेरी बात। और वैसे भी MIT स्टूडेंट से मेरा कोई मतलब क्लास वगैरह तो नहीं था फर्स्ट ईयर से लेके, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में शायद एलिमेंट्री एजुकेशन मुझे दिया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 4 ही बच्चे थे। तो फॉर्मली तो ऑफिशियली तो क्लास तो नहीं रहता था मुझे, लेकिन एमएड की ताल्लुक से सारे बच्चों से मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों से मेरे बात होती रही, और सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन से लेके डिसर्टेशन तक। तो अगर किसी का नाम कोई बोलते कोई मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा नाम ये है, तो तभी मुझे वो टाइटल याद आता है कि हाँ इनका डिसर्टेशन टाइटल ये है। इसी तरह का ताल्लुक रहा है मुझे एमएड के बैच से। और मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बैच के बच्चे जो है बहुत ऑनलाइन रहा है क्लासेस बहुत, लेकिन बहुत सिंसियरली काम किया है बच्चे। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो हम कुछ भी करके यहाँ से एमएड हासिल कर सकते हैं, हम ये ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। बहुत सिंसियरली काम किया है। जैसे कि नजमा मैम ने भी जिक्र की कि इंटर्नशिप के टाइम पे तो मुझे भी जो वसीम और असाउद्दीन मेरे इंटर्नशिप के 2 एमएड के ये मेरे साथ हम सुपरविजन करने के लिए ऑब्जर्वर्स थे। बहुत अच्छे से इन लोगों ने सजेशंस दिए बच्चों को, मतलब हम बोल भी नहीं सकते हैं। बहुत काबिल तारीफ इन लोगों के जो काम है। और मैं सीआर जो वसीम है और जुलेगा जो एमएड के सीआर, उन दोनों को बहुत मतलब ये कर लेती हूँ कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने सारे बच्चों को एक साथ लेके गए, और जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी मसले थे वो सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी तरीके से, जो एक लीडर जो जैसा होता है सही मायने में ये लीडर्स है।
تو مجھے لگ رہا ہے کہ سارے بچے بھی اس میں متفق رہیں گے کہ یہ دونوں نے بہت اچھے سے ان لوگوں کو لیڈ کیا ہے، اور اس میں شاید ہو سکتا ہے انچارج اطہر سر کا بھی رول ہو، تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے بہت اچھے سے انجام دیا ہے جو بھی کام ہو۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ یہ کیریئر گائیڈنس کا ایڈوائس جا رہا ہے فیئرویل کے پارٹی میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن میرا یہ کہنے کے لیے مراد ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی فری کورسز ہے اس میں ایڈمیشن لے لیجیے، جیسے شریف سر نے کہا کہ آپ کو فیوچر میں بھی یہ کورسز وغیرہ کام آ جاتا ہے، تو جتنے بھی فری کورسز کے پلیٹ فارم ہے اس میں دیکھ کے جو بھی کورسز میں انٹرسٹڈ ہے آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لے لیجیے، جیسے کہ سوئم ہے، بہت سارے کورسز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، گوشرا، فیوچرلینڈ، سبھی کو اس میں جو ہے آپ انرول کر کے جو بھی سرٹیفکیٹ کورس ہے وہ آپ کر لیجیے، فیوچر میں بھی آپ کو کام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا جو تعاون رہا ہے، جو آپ لوگوں نے جو ذمہ داری نبھائی ہے اور جتنا کوآپریٹو آپ لوگوں نے رہا ہے وہ ساری چیزیں جاری رکھیے، اور آپ کو ان فیوچر جو ہے بہت اچھا مانو کا جو نام ہے روشن کرنا ہے، کہیں پہ آپ چلے جائیں گے، کہیں پہ آپ لوگ جاب پہ ہوں گے تو وہاں پہ ایسا بولنا چاہیے کہ ہاں یہ مانو سے ایمنٹ کیا ہے، یہ مانو کے اسٹوڈنٹ ہے، تو اسی طرح مانو کا جو ہے نام بھی آپ کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ تو سبھی کو بہت بہت مبارکباد بھی ہے اور بیسٹ وشز ٹو آل۔ تھینک یو۔ تھینک یو میم، تھینک یو میم۔ انشاءاللہ ہم آپ کی دی گئے سجیشن پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ابھی اس کے بعد میں میرے ہم جماعت ساتھی جو ابھی نئے منتخب اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہے، میرا اشارہ تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ان کو ایک شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتی ہوں۔ آنکھوں میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، آنکھوں میں پانی رکھو، ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو۔ میری مراد ہے جناب عبدالرحیم صاحب آئیے اور اپنے اظہار خیال کریں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کیجیے گا۔ اللہ آئیے رحیم بھائی۔ شکریہ وسیمہ۔ سب سے پہلے بتائیے آڈیو بول رہا ہوں نا، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے۔ جی اینکر صاحبہ نے وقت کی قید لگا دیا ہے جلد سے جلد ختم کرنا، تو ویسے تو میرا جو ہے مانو سے اور خصوصی طور پہ ڈپارٹمنٹ سے بہت ہی پرانا تعلق رہا ہے، پرانا رشتہ رہا ہے۔ تقریباً 2013 سے میں مولانا آزاد سے منسلک ہوں، اور یہ 3-4-5 منٹ میں پورا بیان کرنا پاسبل نہیں ہے۔ خصوصی طور پر اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو میں بی ایڈ بھی میں نے وہیں سے کیا اور ڈی ایل ایڈ بھی ایم ایڈ بھی وہیں سے کر رہا ہوں، تو 4 سالہ سفر 3-4 منٹ میں پاسبل نہیں ہے۔ پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنا اظہار کروں گا، اور اگر کسی ساتھی کا یا کسی کا نام نہیں آ سکا تو پلیز میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے کلاس میں ہم جماعت ساتھی میں الحمدللہ بہت سارے ایک سے شاعر ہیں، اور ان کی صحبت میں رہ کر کے مجھے بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی، اور میں نے لکھا تو کچھ نثر کے انداز میں اور کچھ شعر کے انداز میں اپنا ایم ایڈ کا جرنی صرف بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جب کوئی طالب علم یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس ٹائم بہت ہی تذبذب کا شکار رہتا ہے اور بہت ہی پریشان رہتا ہے کس طرح کیا کریں نہیں کریں، تو اس کو میں نے اس طرح سے کھینچا ہے۔ جب یونیورسٹی میں رکھا قدم تب میری آنکھیں تھی نم، جب یونیورسٹی میں رکھا قدم تب میری آنکھیں تھی نم، تھا دل سے مغموم کہ چھوڑا تھا میں نے اپنوں کو، پر تھی دل میں خوشی کہ پورا کرنا ہے انہی کے سپنوں کو۔ اس کے بعد جب ہاسٹل میں کوئی ساتھی اپنا پہلا دن گزارتا ہے تو سارے لوگ انجان رہتے ہیں، اور ہر جگہ سے مختلف جگہ سے لوگ موجود رہتے ہیں، آئے رہتے ہیں، کسی سے انٹریکشن ہوا نہیں، تو بہت ہی پریشانی کا عالم رہتا ہے۔ وہاں پہ میں نے اس طرح سے لکھا ہے، یہاں سب ہے انجام میرے واسطے، یہاں سب ہے انجام میرے واسطے، پر میں ہوں یہاں اے ماں تیرے واسطے۔ اس کے بعد اگر ہاسٹل کی بات کی اور یونیورسٹی کے بعد ہوتا ہے تو کمر جماعت کی بات کرتے ہیں۔
پھر کمرے جماعت اور ہاسٹل میں کئی طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، نئے نئے دوست ملتے ہیں، پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کی کیفیت کو جو شعر سے اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تو میں نے دوستوں کا خزانہ پایا ہے، جہاں تو میں نے دوستوں کا خزانہ پایا ہے، جنہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ نبھایا ہے، بیمار پڑنے پر سر اور غلطیاں کرنے پر گلے کو دبایا ہے۔ ویسے لٹرلی کسی نے گلا نہیں دبایا ہے، لیکن میں نے اس انداز میں لکھا ہوں کہ الحمدللہ غلطیاں کرنے پہ بہت سارے ساتھی ہماری رہنمائی کرتے تھے اور کرتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں۔ پھر وقت کے ساتھ ہم یونیورسٹی کے رنگن میں رنگنے لگتے ہیں، جس کے لیے میں نے لکھا ہے کہ وقت کے ساتھ سب بدلنے لگے ہیں، وقت کے ساتھ سب بدلنے لگے ہیں، ہم بھی یہاں کے رنگ میں رنگنے لگے ہیں، سنگ دوستوں کے سونے اور جگنے لگے ہیں، اب تو لگتا ہے اس دنیا میں کچھ کر کے دکھاؤں، اب تو لگتا ہے اس دنیا میں کچھ کر کے دکھاؤں، ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکاؤں۔ دور ہو کر ایک ماں سے، پھر اگر دیکھا جائے تو ایک ماں سے اپنے آپ دور ہونے کے بعد، والدین سے دور ہونے کے بعد، میں نے یونیورسٹی میں اساتذہ کے شکل میں ایک سے ایک والدین اور ماں اور باپ کو پایا۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نے ڈپارٹمنٹ میں ڈین سر جناب صدیق محمد محمود صاحب کی طرح مشفق و مربی والد کی شکل میں ہم نے استاد کو پایا، جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کرتے رہے اور اشارتاً کنایتاً بہت ہی مفید اور اچھی باتیں ہمیں بتاتے رہے۔ اسی طرح ہمارے ایچ.او.ڈی سر جناب مشاہد صاحب کی طرح شفیق و مددگار سرپرست، جنہوں نے مجھے پنکچوئلٹی سکھائی۔ میں نے بی ایڈ میں ان سے نفسیات پڑھا تھا اور بھی 2-3 سبجیکٹ پڑھا، لیکن الحمدللہ سر نے جو پنکچوئلٹی سکھائی وہ ہمارے لیے پورے ایم ایڈ کے سفر تک میں پورا فائدہ مند رہا۔ ونجا میم اور وقار النساء میم کی طرح، اختر پروین میم کی طرح رحم دل اور سمجھدار سمجھنے والی ماں، اطہر سر کی طرح ایک اچھا دوست، اشونی سر جیسا ایک بہتر اور مددگار گائیڈ، اور اسی طریقے سے ویسے اگر میں دیکھوں تو میں نے سبھی اساتذہ سے پڑھا ہے، جو میں کن کا نام لوں کن کا نہ لوں مجھے وقت اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جب بی ایڈ کی کورس تکمیل کر لی تھی، اس کے بعد بہت ہی تذبذب کا شکار تھا میں کس چیز میں داخلہ لوں نہ لوں۔ اس وقت ہمیں جناب رفیع سر کی طرح جو ہے مشفق اور مربی کاؤنسلر کے ہیں ملے، جنہوں نے اچھے سے سمجھایا اور اچھے سے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور وہ پھر ایم ایڈ میں مجھے داخلہ کا موقع ملا اور میں نے پھر ایم ایڈ میں لیا۔ اسی طریقے سے اشرف سر سے زیادہ تو فیس ٹو فیس میں نے پڑھا نہیں، لیکن جتنا ہی پڑھا وہ ان کا انداز بہت ہی نرالا تھا، فرینڈلی انداز میں انہوں نے مجھے پڑھایا، اور سر کی کچھ بات یاد نہیں رہے نہ رہے، ڈسکورس تو ضرور یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اور نجمہ میم بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی رہیں، اختر پروین میم، اور ہمارے الحمدللہ تمام اساتذہ اتنے مشفق و مربی تھے اور اتنے بچوں کے مددگار تھے، انہوں نے کہا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑے، کچھ بھی پڑے، آپ بلا جھجک آ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں موجود نہیں بھانو سر، جن سے میں نے انگلش پڑھی، اور میں نے تینوں اساتذہ کے اختر پروین میم سے بھی انگلش پڑھی، عبدالجبار سر سے بھی پڑھی، تو تقریباً جو ہے تمام اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے۔ تو نہیں دیتا، میں بس بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام اساتذہ سے، اور جن کا میں نام نہیں، بہت شکریہ۔ میں 2 منٹ میں کر رہا ہوں۔ ایک دن میں اچانک یوں ہی پیچھے مڑ گیا تو پتہ چلا وقت کیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا، اب وقت یہاں سے دور جانے کا پاس آنے لگا اور مجھے دوستوں سے بچھڑنے کا غم ستانے لگا، اب سوچتا ہوں دوستوں کی محفل کا یہ مسکراتا ہوا پل، سب جدا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے کل، آج گزرتا ہے وقت بتانے میں، کل وقت گزر جائے گا یادوں کو مٹانے میں۔ جب ایم ایڈ کی تکمیل کے بعد ہم اپنے ذاتی زندگی میں، پرسنل لائف میں مصروف ہو جائیں گے، اس وقت میری تمام دوستوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ زندگی میں ملیں گے پھر دوبارہ، دیکھ کر نظریں نہ چڑا لینا، تجھے دیکھا ہے یار کہیں، بس اتنا کہہ کر گلے لگا لینا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھ گیا وقت ہو گیا میرا، بہت بہت شکریہ مجاہد بھائی۔ بہت شکریہ، آپ نے بات کو رکھا۔ ایک بار میں بتا دوں، اسی طرح کا ایک فیئر ویل ہی پروگرام چل رہا تھا،
اس میں ایک مقرر صاحب آئے اور ان کو ٹائم دیا گیا کچھ، اور انہوں نے اپنا تقریر کو لمبا کرتے چلے گئے، نظم نثر ہر چیز کو بیان کرتے چلے گئے، اور اتنا لمبا انہوں نے تقریر کو کھینچ دیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب تو اس پر مقدمہ ہو گیا، اس کو لے جایا گیا فیصلہ عدالت میں۔ جج نے کہا کہ بھائی تمہاری تقریر سننے کی وجہ سے ایک آدمی، اچھا خاصا آدمی شہر کا چل بسا، ان کا انتقال ہو گیا، تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر وہی تقریر میں آپ کو پھر سے سنانا چاہتا ہوں۔ تو خیر یہ تھے ہمارے عبدالرحیم صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنی بات پیش کی۔ آئیے پھر میں اگلی قریب حامد رضا کو میں بلا رہا ہوں تو آئے اور 2 منٹ کے اندر ہی اپنی بات کو رکھیں۔ حامد رضا۔ اسکول برائے تعلیم و تربیت کے ڈین پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب اور اسکول برائے تعلیم و تربیت کے صدر شعبہ یعنی مجلس صدارت پر جلوہ گر پروفیسر مشاہد صاحب اور میرے تمام مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھیں نم ہے دل اداس ہے، آنکھیں نم ہے دل اداس ہے، مگر یہ دنیا کی رسمیں ہیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس دنیا کے میخانے میں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس دنیا کے میخانے میں، ساقی کی عنایت جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جس میں ہم 2 سال کی رفاقت کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ انحراف نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زندگی تغیر پیہم کا نام ہے، یعنی زندگی رکتی نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ تو زندگی کی اس رفتار میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گزرتے ہوئے لمحے میں انسان نے کیا سیکھا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب بڑے خوش قسمت ہے کہ قدرت نے ہم کو اور ایسے مشفق اساتذہ کرام سے مستفیض ہونے کا موقع دیا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی۔ میرے بھائیو، ایک استاد اپنے شاگرد کو ایک فرد شناس، ایک درد مند مالی کی طرح ننھے گنچوں کی اغیاری عطا کرتے ہیں۔ علم و اخلاق کا مہکتا چمکتا دمکتا پھول بنا کر کے ملک و ملت کے گلے کا ایک حسین تاج بناتے ہیں۔ ایک استاد کی مثال ایک کمہار کی سی ہوتی ہے کہ ایک کمہار کے ہاتھ میں ایک کچی مٹی جب جاتی ہے تو وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جاتے ہی کچھ دیر کے بعد وہ ایک حسین و جمیل اور ایک خوبصورت برتن کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ویسے ہی ایک شاگرد جب اپنے اساتذہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ پھر نکھر کر سامنے آتا ہے۔ وقت کی دامنگیر ہے، بس اس میں بہت ہی مختصر میں جو میں نے اس 2 سال میں محسوس کیا اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کیمپس میں قدم رکھا تھا تو سب سے پہلے ہماری ملاقات ڈاکٹر اطہر صاحب سے ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمارے چہرے کی رنگت دیکھ کر کے انہوں نے پکڑ لیا تھا کہ شاید یہ لڑکا خاک زدہ ہے، پریشان ہے، جو کہ ظاہر بھی تھا اپنے آپ میں۔ جب ایک انسان کہیں کوئی نئی جگہ پہ جاتا ہے، نئے لوگوں سے ملتا ہے اور وہاں کے نئی سچویشن ہوتی ہے، نئے حالات ہوتے ہیں، نئے کورسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا خائف ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ برجستہ ہم سے کہا تھا کہ اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو گئے ہیں تو بس ایک فلو میں آپ بہتے ہوئے جائیے، وہ وقت ہی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد سے کامیاب ہوتے ہوئے دکھیں گے۔ تو ان کا جملہ آج صحیح ثابت ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے کام میں اس طریقے سے مشغول رہے، اس طریقے سے اکیڈمک ورک میں مصروف رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طریقے سے ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا، اور اینکر کے اشارے سے ہم سمجھ گئے ہیں کہ وقت ہمارا ہو چکا ہے۔ بس اس پر میں ایک شعر کے ساتھ جو بشیر بدر کی شعر ہے یہ کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جانا چاہوں گا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بہت
वाह वाह, बहुत बहुत खूब, खूब बहुत बहुत खूब। खूब। बहुत खूब भाई। जब आप अपनी स्पीच दे रहे थे मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि रहना तुम चाहे जहाँ भी खबरों में आते रहना, रहना तुम जहाँ भी खबरों में आते रहना, हमको एहसास जुदाई से बचाते रहना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है और इसमें सिर्फ 2 तालिब इल्म बचे हैं, वो दोनों नज़मी पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा सिर्फ मेरे असातिज़ा ही बचे हैं। और मैं सभी असातिज़ा से भी माजरत आपकी आवाज़ चली गई मुजाहिद भाई। म्यूट है। म्यूट हो चुकी है। अच्छा आवाज़ कट रही थी, तो मैं सभी को नहीं बुला सकता हूँ, सिर्फ 2 तालिब इल्म बचे हैं और असातिज़ा का भी लिस्ट बहुत लंबा है, इस वजह से मैं सभी असातिज़ा को भी नहीं बुला सकता हूँ। बहरहाल मैं एक बहुत ही अपने मुश्किल व मेहरबान हमारे मैम को मैं आपके सामने रूबरू करवाना चाहता हूँ। जब वो पढ़ाती थी तो ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ शोबा तालीम और तरबियत ही में नहीं हूँ, ऐसा लगता था कि मैं कहीं बाहर का दूसरी जगह का दूसरी कंट्री का मैं सफ़र कर रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी का सफ़र कर रहा हूँ, हर चीज़ से को रिलेट करके पढ़ाते थे और बहुत ही मज़ा आता था उनके क्लास में। मेरी मुराद मोहतरमा तैयबा नाज़री मैम है, मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूँगा कि आएँ और 2 बातें हम लोगों को नसीहत के तौर पर कहें। जी प्लीज़ मैम। सॉरी वसीम भाई, ये मैम नहीं है क्या? मालूम नहीं, मैम नहीं बोल रही हैं। 1 मिनट, ऐसा करें आप एक साथी को इनवाइट कर लें, जो हमारे 2 साथी बचे हुए हैं उनमें से एक साथी को इनवाइट कर लें और उसके बाद एक साथी को इनवाइट कर लेंगे। जी वसीमा आप आइए अपना कलाम पेश कीजिए। वसीमा अंजू। जी अलविदा तकरीब है, केदारनाथ की कविता है, उसके चंद लाइन इसको मैंने अपने अल्फाज में ढाला है। इसको मनोज मुंतशिर ने पेश किया था, उसी को मैं अपने मानू के 2 साल गुजारे वक्त में ढालूंगी। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि आप सभी लुत्फानंदोज होंगे। ये जो अलविदा लफ्ज़ है ये बहुत बड़ा दुखी भरा लफ्ज़ है, दुख भरा लफ्ज़। ये एक लफ्ज़ ही नहीं, यानी बहुत सारी चीज़ें जुदाई का बता देता है। चलिए आइए हम कविता को सुनेंगे। एक दूसरे को आज जी भर के देख ले, फिर मिले या ना मिले क्या पता, सारी किताबों के पन्ने पलट लिए, सबसे मुश्किल लफ्ज़ है अलविदा। अलविदा लफ्ज़ के अलविदा से कहानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद कहानी शुरू होती है, क्योंकि भूलना सिर्फ एक दौर को नहीं पड़ता बल्कि एक कायनात भूलना पड़ता है। भूलना होगा हमें वो पहली मुलाकात का दिन, भूलना होगा हमें वो पहली मुलाकात का दिन, वो अगस्त की पहली तारीख, वो गर्मा का दिन। तुम सबसे कुछ कहना मेरा इरादा करके, हम सबका जाना फिर आने का वादा करके। भूलना होगा वो सेंट्रल पार्क जहाँ भूलना होगा वो सेंट्रल पार्क जहाँ हम आते थे और वो सोफे जहाँ पहरे गुजर जाते थे। भूलनी होगी वो किताबें जो साथ साथ पढ़ी, भूलनी होगी वो किताबें जो साथ साथ पढ़ी, वो लाइब्रेरी के जीने जो साथ साथ चढ़े, वो पढ़ने पढ़ाने के वो मौसम जमाने सारे, भूलने होंगे वो गुलजार के गाने सारे। भूलनी होगी वो आंसू जो हंसते हंसते बही, कुछ रंग जो साथ साथ रहे, वो लाल रंग की बनारसी साड़ी जो तूने मेरे लिए लाई थी, वो सब प्यार था या मजबूरी थी। हमने एक शाल जो कभी रात आधी आधी ओढ़ी थी। ये वो लाइन ये उन लोगों के लिए है जो मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहा करती थी। दिल जिसे कहते थे वो शहर जलाना होगा, दिल जिसे कहते थे वो शहर जलाना होगा, तुझे भूलने की दिल जिसे कहते थे वो शहर जलाना होगा, मानो तुझे भूलने में क्या क्या भुलाना होगा, तुझे भूलने में क्या क्या भुलाना होगा, तुझे भूलने में क्या क्या भुलाना होगा। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे। वसीमान आप ही के शेर पे मैं ये कहना चाहूँगा, इस जुदाई में तुम अंदर से बिखर जाओगे, किसी माजूर को देखोगे तो याद आऊँगा। अब प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी की तरफ, अब हम अपने सदर साहब के साथ की तरफ रवा दवा होंगे और अपने दिन से की तरफ रवा होंगे। इससे पहले मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरमा हमारी मैम शाइस्ता हसन को मैं बहुत ही अदब एहतराम से कहूँगा कि मैम आए और चंद नसीहत की बातें हम लोगों को दें और हम लोगों को कुलूब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएं। बहुत ही मेहरबानी होगी। बस 2 मिनट में आप अपनी बातें खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि आपके साथ जो मेरा ताल्लुक था, जो मेरा एहसास था, कभी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ। मुझे हमेशा बस ऐसा लगा कि मैं सीनियर हूँ और आप लोग मेरे जूनियर हैं, क्योंकि इसमें से बात ऐसे भी है जो मेरे साथ हॉस्टल में रहती थी लड़कियाँ, तो उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक भी रहा है मेरा। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मिलती हूँ या आप लोगों से मिलती हूँ। और ये बात हकीकत है, सबने भी कही है कि आप लोगों में एक सच्ची लगन है। उस चीज को मैंने भी महसूस किया है, क्योंकि मैं उनसे पर्सनल भी, वो लोग मुझसे बातें करती हैं, मैसेज करती हैं, कभी कॉल पे बातें करती हैं, तो उन सभी में मैंने एक जज्बा देखा है आगे बढ़ने का। तो मुझे लगता है कि जब मैंने चंद लोगों में देखा है और जिन लोगों ने आप तमाम को पढ़ाया है, तो उन लोगों ने आप तमाम में उस जज्बे को देखा है। तो मैं ये जज्बा जो है आपका बहुत तारीफ के लायक है और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी जज्बे के साथ मुसलसल आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी के साथ आप अपनी बात खत्म करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी बहुत आगे जाएंगे, मतलब कोई रिसर्च में जाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों में जब आप में सच्ची लगन है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो अपने पंखों को यही मत समेटिएगा, अपनी मंजिल को अपने आप को यहीं तक मरकूज मत कीजिएगा, बिल्कुल और भी आगे बढ़िए। मंजिलें अभी और हैं, तय करना अभी बाकी है। इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने कम वक्त में मुझे भी याद किया। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी बातों से हम लोगों को नवाजी। मुझे याद है कि जब मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे जा रहा था तो मैम से मुलाकात हुई थी, तो उस 2-3 मिनट के वक्त में भी मैम ने कुछ चंद नसीहत आमेज बातें कह दी। ये हुनर है हमारे मोहतरमा शाइस्ता साहिबा के अंदर। बहरहाल अब हम सिर्फ 2 टीचर आप बचे हुए हैं, हमारा सदर तक पहुंचेंगे और डीन सर तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले महफिल में कुछ रौनक पैदा करने के लिए, महफिल में कुछ चाशनी पैदा करने के लिए, महफिल में कुछ जोश व खरोश पैदा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने मानू के ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर कलीम जाजिल को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। और कलीम जाजिल को मैं इस शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि तुम्हें इश्क पर दस्तरस्त है, मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें इश्क पर दस्तरस्त है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये साइंस, ये ज्योग्राफिया, ये साइकोलॉजी, ये सब पढ़ना भी जरूरी है। ये साइंस, ये ज्योग्राफिया, ये साइकोलॉजी भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये तो बताओ उसके घर का पता जानते हो। आइए, बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, कलीम जाजिल से आए और अपना अशार गुनगुनाएं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। आवाज आ रही है? हाँ, कलीम भाई आपकी आवाज आ रही है। जी जी आप किराम, तो सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है। अगर आप दे दें तो मौका हम बोले लड्डू वो और बोले प्रोग्राम को बिला तामीर के अपना अलविदाई नज़्म जो है उसको शुरू करता हूँ। सिद्दीक दिल सर को
صبح علم کی شمع یہ جہاں بھی جائیں گے، شمع جلائیں گے جہاں بھی جائیں گے، تیری عظمت کا پرچم لہرائیں گے، علم کی شمع گے جہاں آئیں گے، ہم تیری عظمت کا پرچم ہر لہرائیں گے، تیرے بام در ہم لگائیں گے، الوداع موہنر تجھ کو سلام، دل سے میں مصر کو احترام۔ اور آئیے ایک ایک فرد کو شریک کرتا ہوں۔ دو دانش کی پلکوں پر ہے اشکوں کے گو، خالد و دانش پر ہے اشکوں کے گوہر، ہے منور کا بھی دامن سے تر بتر، دانش کی پلک اشکوں کے گوہر، ہے منور دامن آج تر بتر، فسردہ خاطر اور رضا فسردہ خاطر ہو گئے دل، کیسے رہ پائیں گے یہ بھی اب، رہ پائیں گے یہ شہباز بھی اب شاد کام، الوداع اے مادر علم و سلام۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے، بہت آواز کٹ رہی ہے۔ کلیم میں اگر کہیں پہ دوسری جگہ پہ اگر جا پائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب تک آواز کٹ رہی تھی، ڈائریکشن چینج کیجیے نا، جگہ نہیں بدلیے۔ آ رہے کیا آپ؟ جی ہاں آ رہے جی آپ دیکھیں کہ ہے وسیمہ اور شبانہ کی یہ آنکھیں اشکبار، ہے وسیمہ اور شبانہ کی یہ آنکھیں اشکبار، لٹ گیا ہے آج عظمیٰ کا بھی یہ چین و قرار، ہے وسیمہ اور شبانہ کی یہ آنکھیں اشکبار، لٹ گیا ہے آج عظمیٰ کا بھی یہ چین و قرار، جب سے اترا ہے نگاہوں میں جدائی کا خمار، غم زدہ احباب میں وردہ کا بھی ہے ایک نام، غم زدہ احباب میں وردہ کا بھی ہے ایک نام، الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام، الوداع اے مادر علم و ہنر۔ یہ بندے کی رنج و غم میں ڈوبے ہیں یہ غفران احمد انتخاب، رنج و غم میں ڈوبے ہیں یہ غفران احمد انتخاب، ہے ادیب انجم مجاہد درد کی جیسے کتاب، رنج و غم میں ڈوبے ہیں یہ غفران احمد انتخاب، ہے ادیب انجم مجاہد درد کی جیسے کتاب، ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہے، ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہے آج وسیم احمد کا خواب،
دست عرفان میں بھی ہے درد و علم کا آج جام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. دست عرفان میں بھی ہے درد و علم کا آج جام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. آفرین شہ ناظروں اور افسردہ ثنا. آفرین شہ ناظروں اور افسردہ ثنا. چاک ہے دیکھو زلیخا اور درخشاں کی قبا. آفری شہ ناظروں اور افسردہ ثنا. چاک ہے دیکھو زلیخا اور درخشاں کی قبا. بھول بیٹھی ہیں شمیلہ آج اپنی ہر ادا. بھول بیٹھی ہیں شمیلہ آج اپنی ہر ادا. کیا کہیں افسردہ دل بیٹھے ہوئے ہیں خاش و عام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. حامد و احمد رضا احمد علی روتے ہیں آج. حامد و احمد رضا احمد علی روتے ہیں آج. اجمل و ریاست بھی دیکھو غم زدہ بیٹھے ہیں آج. حامد و احمد رضا احمد علی روتے ہیں آج. اجمل و ریاست بھی دیکھو غم زدہ بیٹھے ہیں آج. آنسوؤں سے یہ شہاب الحق نوا بھیگے ہیں آج. آنسوؤں سے یہ شہاب الحق نوا بھیگے ہیں آج. ہے نفیس عبد الرحیم راغب یہاں محو کلام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. اور یہ بند دیکھیں کہ ہے نواز اقبال کی شیریں شگفتہ یہ زبان. ہے نواز اقبال کی شیریں شگفتہ یہ زبان. اور سیف اللہ کی اپنی الگ ہے آن بان. ہے نواز اقبال کی شیریں شگفتہ یہ زبان. اور سیف اللہ کی اور سیف اللہ کی اپنی الگ ہے آن بان. پڑ گئی رضوان کی بھی پڑ گئی رضوان کی بھی سخت مشکل میں یہ جان. ہے تو عاجز کی یا رب کر دے ان کو شاد کام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. اور یہ ہمارے اساتذہ کرام کے نام اطہر سر ہیں. جی سر یس سر آپ کے لیے بہت اچھا. بس گئی ہے دل میں اطہر سر کی چشم معتبر. بس گئی ہے دل میں اطہر سر کی چشم معتبر. اور مظفر سر کی شفقت سے ملا علم و گر. بس گئی ہے دل میں اطہر سر کی چشم معتبر. اور مظفر سر کی شفقت سے ملا علم و گر. یاد آئے گا مشاہد یاد آئے گا مشاہد سر کا دستے ہنر. فرحت و جبار سر کا ہے یہی علمی پیام. الوداع اے مادر علم و ہنر تجھ کو سلام. کس طرح جرار سر کو اب بھلا پائیں گے ہم.
किस तरह जर्रार सर को आप भुला पाएंगे हम, याद आएंगे ये अशरफ असवनी सर हर कदम। किस तरह जर्रार सर को अब भुला पाएंगे हम, याद आएंगे ये अशरफ असवनी सर हर कदम। है रफी नौसाद सर, है रफी नौसाद सर भी देखिए बाचश्मे नम। उम्र भर महमूद सर का हम करेंगे एहतराम, उम्र भर महमूद सर का हम करेंगे एहतराम। अलविदा ए मादिरे इल्म व हुनर तुझको सलाम। हर अदा दिल में बने जा मैंने की है खेमज़न, हर अदा दिल में बने जा मैंने की है खेमज़न। और तकल्लुम में ये अख्तर के है कितना बातपन, ज़हन दिल में है बिकार ने सका तर्ज़े सुखन। हर अदा दिल में बने जा मैंने की है खेमज़न, और तकल्लुम में ये अख्तर के है कितना बातपन, ज़हन दिल में है बेकार निसका तर्ज़े सुखन। याद आएगा रुबीना मैम का हुस्ने कलाम, अलविदा ए मादिरे इल्म व हुनर तुझको सलाम। इल्म का तोहफा हमें शमसाद सुन्नी से मिला, इल्म का तोहफा हमें शमसाद सुन्नी से मिला। उम्मे सलमा की दुआओं का उजाला मिल गया, इल्म का तोहफा हमें शमसाद सुन्नी से मिला। उम्मे सलमा की दुआओं का उजाला मिल गया। मुस्तकिल आँखों में लहरा, मुस्तकिल आँखों में लहराए रूए तैयबा। शाकिरा नजमा रहेंगी दीदो दिल में मुदाम, अलविदा ए मादिरे इल्म व हुनर तुझको सलाम। है ये फिरदौस तबस्सुम दिलनाज़ की अपनी अदा, है ये फिरदौस तबस्सुम दिलनाज़ की अपनी अदा। हंद पेशानी से मिलती है सुमैया राबिया, हंद पेशानी से मिलती है सुमैया राबिया। है हमको रास्ता जो दिखाए है मुसाइस्ता सबा, हमको रास्ता जो दिखाए है मुसाइस्ता सबा। है जहांगीरो समद गुफरान सर का एक पयाम, अलविदा ए मादिरे इल्म व हुनर तुझको सलाम। बस गई है दिल में अतहर सर की चश्मे मोतबर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कलीम भाई। बहुत ही अच्छा कलीम है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब अच्छा रहा कलीम। अच्छा है। प्यारी आवाज है, दिल को अपना बना ले। ये आवाज मेरी जा रही है से? आ रही है। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि कितनी मद भरी तो होते ना जाए। आवाज कट रही है मुजाहिद भाई, दोबारा बीच में ब्रेक हो रही है। सही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर और दास्तान सुन लो उससे हम
होते होते न जाने हम कहाँ। तो जाम के आखिरी साथी पीना है। मैं आपको बहुत करवा रहा हूँ एक ऐसी तकलीफ से उनकी बात दर्दमंद दिल और सही फिक्र का आईनादार होती है। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो मालूम होता है कि इल्म का एक दफ्तर खुल गया है। मेरी मुराद खतीब बाकमाल, मुकर्रिर बामिसाल प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब, सदर शोबा तालीम और तरबियत, मैं उनसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि सर आएँ और अपनी चंद नसीहत आमेज बातों से हम लोगों के कुलूब को मुजल्ला और मुसफ़ा फरमाएं। सर को मैं इस शेर के साथ आवाज़ देना चाहूँगा कि 100 चांद भी आए तो महफिल में वो बात न रहेगी, 100 चांद भी आए तो महफिल में वो बात न रहेगी, सिर्फ आपके आने ही से महफिल की रौनक बढ़ेगी। प्लीज सर आए और अपनी नसीहत आमेज बातों से मुस्तफ़िज़ फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिदुल इस्लाम। थैंक यू सर। मौजूद मोहतरम डीन साहब, मेरे तमाम रुफ़क़ार और अज़ीज़ी तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, इस तवील विदाई तकरीब ने 2 साल के तजस्सुस को और जो गैप था खिला था उसको पूरा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे 2 साल का इंटरेक्शन आज के तकरीबन 3 घंटों में हमने मुकम्मल कर दिया। इससे मैं बहुत मुतमईन, नहीं तो कहीं ना कहीं दिल में एक जो कसक थी कि इस वबा से, इस कोविड-19 की वजह से हम लोग अपने तलबा से न मिल सके, न बातें कर सके, न सुन सके, न सुना सके। लेकिन अशवानी सर का मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ कि 2 दिन पहले अशवानी सर ने याद दिलाया कि सर फेयरवेल तकरीब अगर हो जाए तो अच्छा रहे। तो मुझे फौरन याद आया कि ये इंतजामी जिम्मेदारियों में आकर के ये मैं भूल गया था। बस मैंने अशवानी सर से फौरन कहा कि आप बिल्कुल 2 दिन का वक्फा है, 13 तारीख को छोड़ दीजिए बच्चों को इम्तिहान की तैयारी के लिए। हम 11 और 12 को 2 दिन का वक्त है और 3 कोर्स हैं। तो ये जो है अशवानी सर का जो है इनिशिएशन है, जिसकी वजह से हम ये बेहतरीन अलविदाई तकरीब किए, जिसमें तमाम समझ लीजिए, इसमें तारुफ से लेकर के और इख्तिताम तक सब कुछ शामिल है। और अगर हमें याद है तो इतना लंबा जो है अलविदाई जो है तकरीब शायद ही कभी जो है सादो नाज़िरी होती है। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब इस सवालत को ध्यान में रखते हुए कि आप भी थक गए हैं और हमारे जो है साथी थक करके बहुत से लोग इस जो है ग्रुप से अलग भी हो गए हैं, क्योंकि जब मैंने जो है ज्वाइन किया था तो जो 51 या 52 थी और अब जो है 39 जो है टोटल हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं आपने तकरीबन अपने तमाम असातिज़ा से सुना। और हमें ये लगता है कि स्टूडेंट की जो शमूलियत रही वो मोर देन जो है 75% रही। आपने तकारीर सुनी, आपने इनके तजर्बात सुने, आपने नगमे सुने, बहुत सी सारी चीजें। क्योंकि मैं शुरू से ही थोड़ी देर के बाद में जो है ज्वाइन हो गया था कि उस्ताद हूँ और सरपरस्त की भी हैसियत रखता हूँ, तो जाते जाते अपने तलबा को कुछ नसीहत, कुछ अच्छी बातें जो हस्ब रवायत दी जाती हैं, उसके लिए मैं अपना फर्ज़ ऐन समझता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो है बताना चाहूँगा, और जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा,
मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं ताकि मैं अपनी बात को 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है समेट लूंगा। वैसे जो है बात करने को तो बहुत दिल कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं, बात हो भी सकती है, पहला और आखिरी मौका है। और नहीं सर, आप टाइम में आप सर। जी सर, आप टाइम ले लीजिए सर, आपको पूरा मौका है सर। सर आराम से बोलिए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें हमारे बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जिनको मैंने बीएड में भी पढ़ाया है और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो काफी खुशी होती है। आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी मैं अपनी बात को, चूंकि आप लोगों को मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट ये जिंदगी का सबसे जो है बड़ा फन है और आज के दौर में, और ये हम सबको सीखना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस कोविड-19 ने जो 1.5 सालों में हमारे जहनों में जो तजर्बात और असरात छोड़े हैं, इससे हम सभी को बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत सी लर्निंग मिलती है और बहुत सी यादें जो है वो ताज़ा कराती हैं, रिफ्रेश कराती हैं। हम लोग इब्तिदाई ज़माने में इदारे में या इब्तिदाई तालीम में बहुत कुछ हम लोग सीखते थे। तब्दीली, चेंज, हम लोग ये सुनते थे, तब्दीली कुदरत का उसूल है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। लेकिन हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया था उस इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ हमने इस वक्त महसूस किया है और हम कर रहे हैं। और इस चेंज ने, इस तब्दीली ने हमें ये बताया कि इस दुनिया में वही जानदार अपने आप को सही सलामत रख सकते हैं जिन्होंने वक्त और हालात के हिसाब से अपने अंदर तब्दीली लाई, अपने अंदर चेंजेस लाई। ये कोविड-19 पैंडेमिक ने हमको बता दिया। दूसरी बात, हम लोग एडजस्टमेंट, मुताबिकत, हम आहंगी। आप बीएड में जब आए होंगे, नफ्सियात का पर्चा पढ़ा होगा, तो उसमें एक टॉपिक था एडजस्टमेंट, मुताबिकत। जब आप लोग अपने अपने घरों से हॉस्टल की जिंदगी में या दूसरे शहर में आए होंगे तालीम हासिल करने के लिए, तो ढेर सारी परेशानियां, दुश्वारियां, ढेर सारे मसले मसाइल आपके सामने जो है पेश आए होंगे। और जो चीज हम जो पढ़ते और सुनते आए थे उसको हमने खुद महसूस किया और हमने अपने आप को बदलते हुए मकाम और वक्त और जरूरत के तहत अपने अंदर वो मुताबिकत, वो हमआहंगी लाने की कोशिश की। तीसरी बात, हम लोग जो बहुत ज्यादा कुछ दिनों से सुनते आए हैं या आ रहे थे, लेकिन 1.5 साल पहले तक, 1 साल पहले तक कभी हम लोगों को उस इंटेंसिटी से, मैं इंटेंसिटी बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कि उस तक़वियत के साथ और उस जोर के साथ हमने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन हम सुनते थे कि आने वाला कल टेक्नोलॉजी का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर है, तकनीक का दौर है, हम बस सुनते थे। लेकिन इस कोविड-19 ने ये बता दिया है कि यस, आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का दौर। आप देखिए कि ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी बदौलत हम हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में
तुल अर्ज में मौजूद होते हुए भी एक दूसरे से हम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये तो बात हुई कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया। अब आइए आपके तालीमी सफर की तरफ। आपने इब्तिदाई तालीम से अपना सफर शुरू करते करते इस आला तालीम के मकाम पर पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से साथियों का ये जो रेगुलर स्टडी का ये जो तालीमी सफर है वो आखिरी सफर है और बहुत से ऐसे भी होंगे जो इस अपने तालीमी सफर को जारी व सारी रखेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा और वक्त आप जरूर दीजिए। अब आप आला तालीम या हायर एजुकेशन के सतह पर मुअल्लिम बनने से ज्यादा दूर नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया है ऑलरेडी। बहुत से लोग अभी अपीयर होने वाले होंगे, बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे, बहुत देरों ने नहीं सोचा। सिर्फ ये 3 अल्फाबेट का ये जो टेस्ट है जो नेशनल लेवल पर होता है NET नेट, ये अल्फाबेट है, ये वर्ड नहीं है, ये अल्फाबेट है। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने सर पे अपने दिमाग में इस नेट को लिख लीजिए। अपने घर में जहां पर आपका ज्यादा वक्त गुजरता हो, आप कागज पर लिख करके चश्मा कर दीजिए दीवार पर, ताकि जाने और अनजाने में आपकी जब नजर पड़े तो आपको वो याद दहानी कराए कि नेट नेट नेट। ये आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे आपके अंदर एक जो है दीवानगी पैदा होगी, एक अंदरूनी जो इंटरनल मोटिवेशन हम जिसको कहते हैं। और ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नुस्खा मैंने खुद अपने लिए अपनाया है और अपने मुख्तलिफ साथियों को जो हमसे जूनियर रहे उनके लिए मैंने बताया। प्यारे साथियों, हालात, हम लोग जो है अपने हालात पर बहुत रोते हैं, बहुत रोना रोते हैं कि हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो है, हम ये गुर्बत है, ये लाइट नहीं है, ये फैन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। इस दुनिया में एक मिसाल नहीं है, एक मिसाल। कोई भी इंसान जिसके पास हर किस्म की आसाइश और हर किस्म की सहूलतें हों और वो आला सतह का साइंटिस्ट बना है, आला सतह का जज बना है, आला सतह का मुअल्लिम बना, इस दुनिया में एक मिसाल हमारे सामने APJ अब्दुल की मिसाल मौजूद है। आप हिंदुस्तान के जजीरे में पैदा हुए, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो बचपने में अखबार न्यूज़पेपर हम जिसको कहते हैं घरों में बांटते थे। और जब तजस्सुस थी, जब दीवानगी थी कुछ करने की, तो उन्होंने बताया, दिखाया। और आप कोई भी मिसाल, जिस भी इंसान के हालात साजगार होते हैं, मुआफिक होते हैं, वो तो उसी में गुम रहता है, वो तो मस्त रहता है। उसको क्या सोचना है, उसको क्या मुस्तकबिल की सोच है, उसके बाबा व अजदाद, उसका खानदान, उसकी हस्ब नस्ल, उसकी नस्लें इतनी उसके लिए जागीर छोड़ रही कि उसको कुछ सोचना ही नहीं। सोचना तो हम लोगों की है, सोचना तो हम लोगों को है, आपको है कि आपके पास कुछ नहीं है और बहुत कुछ करना है।
आपको सबसे पहले खुद बनना है, और आप जब खुद बन जाएंगे तो आप अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के लिए, और फिर जब आपका खानदान बढ़ेगा तो फिर वो खानदान और समाज और मुल्क। तो प्यारे साथियों, आप जब जिंदगी के सफर में यहां तक आ गए हैं तो 2, 4, 6 महीने की बस बात, सिर्फ 2, 4, 6 महीने अगर आपने अपने आप को लगा दिया नेट में, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको नेट क्वालिफाई करने से, जेआरएफ क्वालिफाई करने से रोक सकते। और जिस दिन आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसी दिन आपको एक सनद, एक सर्टिफिकेट मिल गई कि हिंदुस्तान के किसी भी आला तालीमी इदारे में आप बहैसियत लेक्चरर और प्रोफेसर न बन सके। खुद की, अपने घर की, अपने समाज की और अपने मुल्क की आप तकदीर को बदल सकते हैं। सिर्फ 2, 4, 6 महीना, बस इतना ही है। और अगर आप ये 2, 4, 6 महीने के लिए हालात का ओढ़ना बिछौना और हालात की मजबूरी को जहन में रख करके आपने अगर हथियार डाल दिया, तो फिर समझिए कि ये बिल्कुल आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दिमाग पर, अपने सर पर सिर्फ तीन जो है अल्फाबेट रखिए, नेट, और आपने क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई। और दूसरी बात, ये डिग्री, ये सनद जो भी हम हासिल करते हैं, ये किसी पेशे से मुंसलिक होने के लिए, किसी नौकरी को हासिल करने के लिए, ये जरिए आमदनी के लिए एक स्किल है, एक महारत है। और ये जिंदगी की मुख्तलिफ महारतों में से सिर्फ एक महारत है। एक कामयाब इंसान बनने के लिए ये जरूरी है कि हम सनद के साथ साथ, हम एक अच्छा उस्ताद बनने के साथ साथ हम एक अच्छा इंसान बने। ये बहुत जरूरी है। आपके पड़ोसी, आप मार्केट में जब जाते हैं, जब आप लब और जबान खोलते हैं, दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से आप पेश आते हैं, आप सफर करते हैं, तो उस वक्त आपकी डिग्री आप के साथ नहीं होती है, आपका किरदार होता है, आपका बिहेवियर होता है, आपकी इंसानियत होती है। मौजूदा वक्त वैल्यू क्राइसिस का दौर भी कहा जा रहा है, लेकिन ये हम असातिज़ा ही हैं, हम मुअल्लिमीन ही हैं जो कि अपने नस्लों के अंदर वैल्यूज को, अक़दार को, जो आला अक़दार हैं, उसको परवान चढ़ाना है, हमें फ़रोग़ देना है। और ये तभी मुमकिन है कि हम पहले उन अक़दार को अपने अंदर हम समोएं। आपके एक साथी अपने तमाम असातिज़ा की सिफात को गिना रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमने फलां उस्ताद से ये सीखा, फलां मैडम से ये सीखा, फलां। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमारा एक तालिब इल्म अपने तमाम असातिज़ा की अच्छी खुसूसियात को अपने अंदर समूह करके एक मजमुआ बन रहा है। तो डिग्री और सनद हासिल करने के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बने। और दो चीजें, बहुत ज्यादा अगर हम उस
सोचें और ये तो बहुत जो है काम नहीं आता, या बहुत लंबी तकरीर सुने और सुनाएं तो फिर वो और अमल न हो तो फिर वो बेकार की चीजें। हमें छोटी छोटी चीजों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप नेट ये रखिए अपने सर पे, ये मेरा मकसद है, जब तक इसे हासिल नहीं कर लूंगा कुछ नहीं। दूसरा, एक अच्छा इंसान बनना है, हमको पड़ोसी के साथ अच्छे से पेश आना है, अपने गुफ्तार में, अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में एक डिसेंसी लानी है। क्यों लानी है, ये मैं आप ही से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, आप एक मुअल्लिम हैं, और मुअल्लिम रोल मॉडल होता है, मिसाली नमूना होता है अपने तालिब इल्मों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घराने के लिए, अपने छोटों के लिए। किसी डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से, किसी लॉयर से, किसी और से ये हम उम्मीद ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो मैंने सीखी है, और वही हम अपने तालिब इल्मों को जो है सिखाने की भी कोशिश करता हूं, कि हमें दो चीज सीखना चाहिए अपनी जिंदगी में, दो लफ्ज, और उसको अपने जहन में बैठाना चाहिए। एक सब्र और दूसरा शुक्र। बस सब्र इसलिए जरूरी है कि हमको ऊपर वाले पर यकीन होना चाहिए। कि जो कुछ हो रहा है उसमें उसी की मसलहत, उसी की मसलहत, घबराने चाहिए। अगर हालात कुछ नामुवाफिक है हमारे साथ तो सब्र करनी चाहिए, और सब्र करने वालों के साथ हमेशा खुदा होता है, क्रिएटर होता है। और हमारी समाज, हमारे बड़े लोग जब हम पर कोई भी आफत और मुसीबत आती है तो हमको यही कहते हैं कि इन्नल्लाह साबिरीन पढ़। ये इन्नल्लाह साबिरीन सिर्फ किसी के मौत के वक्त ये पढ़ने वाली दुआ नहीं है, कि जब हम पर कोई भी मुसीबत नाजिल हो, हम पर कोई भी परेशानी नाजिल हो, तो उस वक्त ये दुआ करे और उस ज़ात पाक पर बिल्कुल अपने आप को यकीन। और शुक्र इसलिए अदा करनी है कि उससे हमारे अंदर जो है तैनात पसंदी है। हम जिस हाल में हैं, उस हाल में खुश रहने का फन हमें सीखना। हम अपना कंपेयर दूसरों से करते हैं, हमारे अंदर ख्वाहिशात जगती हैं, बेपनाह ख्वाहिशात जगती हैं। नहीं, हमको शाकिर बनना है, हमको क़नाअत पसंद बनना। जिस हालत में हैं हम खुश। मैं समझता हूं कि यही चंद बातें थी जो कि मैंने सोचा कि आपको इस अलविदाई तकरीर में ये बातें बताऊंगा। और जिस वक्त मैं आप लोगों को नेट के लिए मैं बता रहा था कि सिर्फ 2, 4, 6 महीने की बात, ये टारगेट जो है आपको रखना है, उस वक्त एक शेर जो है अल्लामा इकबाल का मेरे ज़हन में आया था, मैं जो निकल गया। और मैं अल्लामा इकबाल का ये शेर इसलिए मैं सुना रहा हूं कि मैंने इस पे अमल किया। वो शेर ये है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह कहिए, आप में से तो किसी ने भी नहीं कहा वाह वाह। वाह वाह, सही देखिए, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेर सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, पढ़ने वाला वाह वाह मिटता है और सुनने वाला
उस शेर की जो शेरियत होती है ना, जो आवाज की तरन्नुम और वो जो चाशनी होती है उसकी, ये शेर वाह वाह कहने का नहीं है, दिल में असर और अमल करने का है। सुनिए मैं बताता हूँ मैंने जो किया, मैं आसमान से ऊपर और जमीन के नीचे की बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और मैं जिस चीज पर मैं अमल करता हूँ मैं वही जो है अमल करने के लिए अपने तालिमों को या दूसरों से कहता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्द, मैंने आप लोगों से कहा ना कि 2, 4, 6 महीने का बस है नेट को क्वालिफाई करने में, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगना। लेकिन शर्त यह है कि वो जो 6 महीना है आपका, उसमें आपको अपनी हस्ती को मिटा देना पड़ेगा, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना। और किस तरह कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको खाक में जब दाना एक बीज मिट्टी के अंदर छिप जाता है, उसको कोई भी नहीं देखता, और फिर उसके बाद जब वो मिट्टी के अंदर छिप जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो एक गुले गुलजार, एक गुलजार बनकर, एक दरख्त बनकर सबके सामने आता है और फिर सबको जो है फल देने लगता है। जब तक आप अपने आप को दाने के तरह नहीं छुपाएंगे मिट्टी के अंदर, और यहां पर मिट्टी के अंदर से मुराद है कि आप तमाम तर चीजों को आप तर्क नहीं करेंगे, आपको सब कुछ जब आप भूलेंगे नहीं, तब तक आप ये सब नहीं हासिल कर सकते। मैं 6 महीने, अगर मैं कहूं किसी को तो शायद हंसी और मजाक लोग समझेंगे, मैं अपने हॉस्टल से बाहर कदम सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए, और बिल्कुल वो मिसाल के तौर पर जुमा का दिन है, नमाज पढ़ने जाना है तो बस मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ के आ जाना। कोई बहुत जरूरी सामान लाने जाना है तो जाना है, आ जाना, और रूम बंद करके बिल्कुल अंदर से। मेरे हॉस्टल में 2, 4, 5, 7 दिन के बाद अगर कभी दिखते थे तो पूछते थे कि अरे मुशाहिद भाई आप यही हैं? ये मैं हकीकत में बता रहा हूं। तो आपको एक बीज, एक दाना जिस तरह से जमीन के अंदर गायब हो जाता है, कोई जमीन के ऊपर जब आप खेत में आएंगे तो आप देख करके दाना को देख नहीं सकते, लेकिन आप 2-4 महीने के बाद आएंगे तो आप देखेंगे कि वो जौ और गेहूं और मटर और किसकी शक्ल में वो जो नमदार हुआ, तो आपको वो बनाना पड़ेगा, आप तर्क करना पड़ेगा, आपको तर्क करना पड़ेगा, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप इस चीज को हासिल करेंगे। और ये फार्मूला अपनाइए। मैं तो यही कह रहा था कि अगर 6 महीने में अगर अपने दोस्तों से दूर रहूंगा, 6 महीने में अपने रिश्तेदारों को फोन नहीं करूंगा, 6 महीने में अगर अपने घर को नहीं जाऊंगा, 6 महीने में अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कहा, 6 महीने के बाद जो दिल करे, तो आपको दाने की तरह वो चीज करना होगा। और ये आप फार्मूला अपनाइए। अगर नहीं क्वालिफाई है तो फिर आप हमसे बहरकैफ जो बात थी मैंने कह ली। अब आखिर में मैं अतहर साहब जो आपके इंचार्ज हैं उनका जो शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा कि अतहर सर जिस जोश व खरोश के साथ जो भी हम लोगों की मीटिंग होती थी, जो भी बातें होती थी, जिस तरह से अतहर सर ने आप लोगों से बताया कि सर हमेशा वक्त पर जाहिर सी बात है कि हमें ये
फिक्र रहती थी कि अगर हम अपने स्टूडेंट का 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का डिसर्टेशन अगर हम इम्तिहान से पहले इसका वायदा करा देंगे तो बच्चे फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम के लिए कंसंट्रेट करेंगे और आपके तमाम असातिज़ा, आपके इंचार्ज और आप तमाम जिस तरह से मैं सोचता था, जो मैंने टारगेट रखा था, और ये मैं अपने लिए नहीं रखा था, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा था, क्योंकि जब आप लोग खुश रहेंगे तो उससे ज्यादा खुशी हमें मिलेगी। और इसके लिए मैं सोमी मैडम का अभी बहुत जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पर कि सोमी मैडम का जो ताउन रहा और जिस खुशउस्लूबी के साथ आपने वाइवा को कंडक्ट करवाया एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ, आपने ये भी देखा कि मैं भी कुछ देर के लिए जुड़ा था। आपका वाइवा 2 बजे से होना था, बिल्कुल 2 बजे स्टार्ट हो गया था। मैंने मैडम को 2-3 मिनट पहले हमने जो है कॉल किया चेक करने के लिए, तो व्हाट्सएप पे मैडम का ये आया यानी यस स्टार्ट लिखे थे स्टार्ट। फिर मैं जुड़ा तो देखा कि वाइवा चल रहा है, वसीम का वाइवा चल रहा था। गालिबन वो आपके वो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर कुछ सवालात पूछ रहे थे और वसीम उसके जवाब दे रहे थे। और एक्सटर्नल एग्जामिनर ने थोड़ा सा ये टेस्ट करने की कोशिश की कि इस तालिब इल्म ने काम को जेन्युइनली किया है कि नहीं किया है। तो जो वसीम ने जो है जवाब दिया, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है बहुत खुश हुए। मुझे भी दिल कर रहा था कि मैं पूरे देर तक रहूं, लेकिन कॉल आ गया। आप लोग जानते हैं कि इंतजामी जिम्मेदारियों में कब क्या कहाँ से कॉल और क्या आ जाए और फिर उसको फौरी करना पड़ा, मैंने पता हो गया। लेकिन एग्जाम के बाद जब सोमी मैडम ने जो है मुझे मैसेज किया कि वाइवा इज ओवर, हमने सबसे पहले जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर को मैंने जो है कॉल किया ताकि मैं उनसे बहसीत मजमूई में तासुर हासिल कर सकूं। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, कह रहे थे कि वेरी मच हैप्पी, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे जो है जवाब दिए और मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बाद में उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि आप तमाम जो है स्टूडेंट को और असातिज़ा को जो है मुबारकबाद पेश कीजिएगा कि वाइवा बहुत अच्छा हुआ। और जो सर की जो शीरीनी जो जबान थी, जो उर्दू थी, मैंने कुछ ही देर के लिए मैं जुड़ करके मैं भी बहुत खुश था। बहुत अच्छे सवालात और बाद में मैडम से भी पता चला और मेरे अंडर में जो स्टूडेंट थे उनसे भी मैंने फीडबैक लिया कि कैसा हुआ क्या, तो सभी मुतमईन थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अश्वनी सर जो आपके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, हर वक्त काम तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इनिशिएट करके आगे बढ़ करके काम करे वो महान, वो बड़ा है। तो हम सभी के और आपके जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं अश्वनी सर, IMA से रिलेटेड या एकेडमिक जो भी मैटर रहता है बिल्कुल, और इनकी सबसे बड़ी जो है खूबी है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई भी चीज जो है मैं कहता हूँ व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए, फोन के जरिए, यस सर हो जाएगा सर, मैं कर दूंगा सर, डोंट वरी सर। इससे बड़ी जो है तक़वियत मिली। और आपके तमाम असातिज़ा अपनी क्लासेस, अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने जो वर्च्यूज हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसके मुताबिक पूरा करने की कोशिश करते हैं।
اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں آن لائن کی کلاسز میں، اس سے میں بخوبی واقف ہوں. ہم کو احساس ہے کہ بہت سی خامیاں بھی رہی ہیں. ہم صرف اپنی ہی تعریف کر لیں کر سوال لیں، یہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ہمیں احساس ہے، مجھے معلوم ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب میری ہی یہ پانچوں انگلی جو ہے برابر نہیں ہے، تو پھر دو انسانوں کے مابین صلاحیت، قابلیت کیسے برابر ہو سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے. انڈیویجول ڈفرینسز، انفرادی فرق، یہی بیوٹی ہے. اگر سب کے سب ایک ہی صلاحیت کے مالک ہو جاتے، یا سب کے اندر ایک ہی صلاحیت آ جاتی، بیوٹی، وہ خوبصورتی نہیں رہتی. ایک گلدستے میں آپ جو ہے ایک ہی کلر کے پھول رکھ دیجیے، اور ایک گلدستے میں آپ مختلف رنگوں کے پھول رکھیے، تو وہی جو گلدستہ خوبصورت نظر آئے گا جس میں مختلف قسم کے رنگ کے پھول. آپ کے اندر طالب علم، میں نے دیکھا، براہ راست میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ فیڈ بیک ملتی تھی. اگر کسی کے اندر کوئی قابلیت ہے تو کسی دوسرے کے اندر کوئی قابلیت ہے. کوئی بہت اچھا مقرر ہے تو کوئی بہت اچھا جو فنکار ہے. کوئی بہت اچھا والا ہے تو کوئی بہت اچھا بولنے والا ہے. کسی کی اکیڈمک بہت اسٹرانگ ہے تو کسی کی کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹی کوئی ہے. تو بہرحال سب اپنے آپ میں یونیک ہے، اور یہی بیوٹی ہے. اس کا ہمیں احترام کرنا ہے. تو میں اپنے تمام ساتھیوں کا اور آپ تمام کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے نیک خواہشات کا، اور تمام آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ دونوں جہاں، اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت کی دنیا میں بھی کامیابی ہو، کامرانی سے مالا مال ہو. آپ کو آپ کی نسلیں یاد کریں، آپ اپنے گھر کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ڈین صاحب جو جڑے ہیں کہ نہیں جڑے ہیں. اچھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں تو میں اپنی بات کو ڈین صاحب کے میسج کے ساتھ جو ہے ختم کرنا چاہتا تھا. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ ڈین صاحب بھی جڑ چکے ہیں. تو ہم آپ کے ایگزام کے لیے وش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈین صاحب جو جڑ چکے ہیں تو میں اپنی آپ جو ہے بات کو بہت پہلے میں ختم کر چکا ہوتا. اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈین صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بچوں کو اپنے شفقت اور محبت بھرے الفاظ سے روشنا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ سر آپ کی جو باتوں پر انشاءاللہ عمل کیے کریں گے. جناب صدر شعبہ تعلیمی تربیت پروفیسر محمد مشاہد صاحب، پروفیسر غنیجہ میڈم، ڈاکٹر وقار النساء میڈم، ڈاکٹر اشونی سر، کلاس انچارج ڈاکٹر اطہر سر، سبھی اساتذہ کرام اور عزیز طلباء طالبات،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک شعر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی ہم بہت ہی عالمانہ پرمغز اور موٹیویشنل خطاب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہمارے صدر شعبہ نے اتنی اچھی رہنمائی فرمائی کہ میری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ ایک بہت اچھا اس وقت جو ہے ماحول بن گیا ہے، اس ماحول میں میں اپنی تقریر کر کے اس ماحول کا جو مزہ ہے وہ کم کروں. میری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. نہیں سر، اور نکھر جائے گا. ہوشیار ہوں ان کے خطاب سے. صرف چند جملے آپ کی نظر میں کر دوں. پہلے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. انسان کا کردار وہ سب سے اہم چیز ہے، اور اسی لیے میں آج آپ کی خدمت میں دو الفاظ رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میرا پہلا لفظ ہے فیس ویلیو اور دوسرا لفظ ہے ریئل ویلیو. فیس ویلیو کیا ہے اور ریئل ویلیو کیا ہے؟ جیسے اگر آپ سفر کر رہے ہوں، چاہے بس میں ہو چاہے ٹرین میں ہو، اور آپ کسی اجنبی آدمی کو دیکھتے ہیں، اگر اس اجنبی آدمی پر، اس کے جسم پر بہت اچھا لباس وہ زیب بند کیے ہوئے ہو، سوٹ بوٹ میں ہو، اور بہت قیمتی لباس اس نے پہن رکھا ہو، یا اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ بہت زیادہ مال و جائیداد کا مالک ہے، اس کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہے، تو آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. یہ اس کی فیس ویلیو ہے. انسان کا لباس، اس کا سوٹ بوٹ، اس کی دولت جائیداد، اس کا عہدہ، اس کے تعلقات، یہاں تک کہ اس کی ڈگری بھی اس کی فیس ویلیو کا حصہ ہے، جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن یہ صرف فیس ویلیو ہے. اس کی ریئل ویلیو کیا ہے؟ اس کی ریئل ویلیو ہے اس کا علم، اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کی خدمت کا جذبہ، اس کی محنت، اس کی منصوبہ بندی، اور کسی مشن کے لیے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنے کا جذبہ. یہ اس انسان کی ریئل ویلیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اپنی فیس ویلیو سے، اپنے لباس سے، اپنے سوٹ بوٹ سے تھوڑی دیر کے لیے کسی کو متاثر کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن زندگی میں کامیابی جو چیز دلاتی ہے وہ فیس ویلیو نہیں ہے، وہ ریئل ویلیو ہے. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے پاس 500 روپیز کا ایک نوٹ اگر ہے، تو چھوٹے بچوں کے پاس بھی کھیلنے والا نوٹ ہوتا ہے، اس پر بھی 500 لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی بھی ایک فیس ویلیو وہی ہے جو آپ کے پاس 500 نوٹ پر لکھا ہوا ہے، تو فیس ویلیو تو اس کی بھی وہی ہے. لیکن اگر آپ دکان پر جائیں تو 500 روپیز میں جو سامان آ سکتا ہے وہ آپ کو ملے گا، آپ اپنی نوٹ پیش کر دیں گے. لیکن بچہ اگر اپنی نقلی نوٹ کو اصلی سمجھ کر دکاندار کے سامنے پیش کرے تو دکاندار اس کو کوئی سودا نہیں دینے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی صرف فیس ویلیو 500 کی ہے، اصل ویلیو 500 کی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مارکیٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ گورنمنٹ سے سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے،
یعنی اس کی ریئل ویلیو بھی 500 کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر ریئل ویلیو 500 کی نہیں ہے تو چاہے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اس کو 500 لکھ دیں آپ, اس کو 500 کا سامان نہیں ملنے والا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے میں کہوں کہ میں محمود صدیقی ہوں اور میرے پاس یہ ڈگری ہے اور میں نے یہ امتحان پاس کیا ہے اور میں نے وہ امتحان پاس کیا ہے اور میرے پاس اتنا لمبا تجربہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ تھوڑے سے متاثر ہو جائیں, لیکن میری ریئل ویلیو کو آپ کب جانچیں گے کہ میں کلاس میں جاؤں اور میں آپ کے سامنے ایک لیکچر پیش کروں اور اس لیکچر سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کا موقع نہ ملے, تو ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے ہم تو خامخواہ متاثر ہو گئے تھے سر سے, سر کے لیکچر میں تو ایسی کوئی خاص بات ہے ہی نہیں. تو میری ریئل ویلیو میرے کام سے, میری کارکردگی سے, میرے پرفارمنس سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس فیس ویلیو ایم ایڈ کی ڈگری آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں, لیکن یقین مانیے کہ اگر اس ڈگری کے ساتھ قابلیت نہیں ہے, اس ڈگری کے ساتھ علم نہیں ہے, اس ڈگری کے ساتھ مہارت نہیں ہے, اس ڈگری کے مطابق پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے, اس ڈگری کے مطابق آپ کا کردار نہیں ہے, آپ کے پاس خدمت کا جذبہ نہیں ہے, آپ کے پاس محنت کا جذبہ نہیں ہے, اور آپ ویسی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں, تو آپ کی مارکیٹ میں, خاص طور سے دنیا کی مارکیٹ میں بھی اور آخرت کی مارکیٹ میں بھی, آپ کی کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ریئل ویلیو. نیٹ کا امتحان ایک پڑاؤ ہے لیکن آخری منزل نہیں. آپ کو اپنی ریئل ویلیو کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے. آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے کم و بیش سبھی لوگوں نے نیشنل لیول کا انٹرویو کوالیفائی کیا ہے, کم و بیش سبھی لوگ پی جی ہیں, ڈبل پی جی ہیں, نیٹ ہیں, پی ایچ ڈی کر رکھا ہے, لیکن پھر بھی آپ کے نزدیک تمام ٹیچرز کی ویلیوز ایک جیسی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کس ٹیچر سے آپ کو کیا ملا, آپ کس کی علمیت سے متاثر ہو سکے, آپ کس کی مثالوں سے متاثر ہو سکیں, یہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. تو میری دعا ہے, میری خواہش بھی ہے کہ آپ صرف اپنی فیس ویلیو پر لمٹ نہ کر لیں, آپ اپنے آپ کو وہیں تک بائنڈ نہ کر لیں کہ ہاں میں ایک ڈگری حاصل کر لوں, میں ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں, میں ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر حاصل کر لوں. نہیں, بلکہ ہمیشہ آپ کو اپنی فیس ویلیو نہیں بلکہ ریئل ویلیو بڑھاتے رہنا ہے. اور یہ ریئل ویلیو کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ ریئل ویلیو روزانہ کے لحاظ سے بڑھنی چاہیے اور زیادہ نہیں. اس کے لیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو امتحان کے نقطۂ نظر سے, ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں. ایجوکیشن ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, اس میں فلسفی بھی شامل ہے, اس میں سوشولوجی بھی شامل ہے, اس میں سائیکالوجی بھی شامل ہے, اس میں مینجمنٹ بھی شامل ہے, اس میں ریسرچ میتھڈالوجی بھی شامل ہے, اس میں کئی سبجیکٹس آ جاتے ہیں. ان تمام سبجیکٹس کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا, غور و فکر کرنا, تبادلہ خیال کرنا اور ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنا, یہ صحیح معنی میں آپ کو ایک ریئل ٹیچر ایجوکیٹر بنائے گا. تو کیا آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی آج کے دن وداعیہ تقریب میں آپ کے لیے میسج ہے, آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی فیس ویلیو کے ساتھ ساتھ اپنی ریئل ویلیو کو بڑھانے کی کوشش کریں. میری نیک دعائیں, نیک تمنائیں, نیک خواہشات آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنی ریئل ویلیو کو بڑھا سکیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو اپنی ریئل ویلیو کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلیں حاصل ہو سکیں. بہت شکریہ اساتذہ کرام کا بھی کہ جنہوں نے تاخیر کے باوجود بھی مجھے برداشت کیا, اور تمام طلبہ و طالبات کا بھی کہ میں بہت تاخیر سے جوائن ہو سکتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے, لیکن پھر بھی آپ نے میرا انتظار کیا اور میرے الفاظ کو سماعت کیا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह सर आपकी बातों पर बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह पूरे अमल करने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी हम इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी वोट ऑफ थैंक्स के लिए जिस शख्सियत को दावत देना चाहते हैं उनके लिए उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करूंगी, उसके बाद मैं उनको दावत सफल दूंगी। वक्त रुखसत कभी जुगनू कभी कांटे आए, वक्त रुखसत कभी जुगनू कभी कांटे आए, हार पहनाने तुझे फूल से बाजू आए, बस गई है एहसास में एक ऐसी महक, बस गई है एहसास में एक ऐसी महक, कोई खुशबू हम लगाएं तेरी खुशबू आए। मेरी मुराद है हम तमाम एमएड के हर दिल अजीज, हर किसी की धड़कते दिल की धड़कन, शिरीन लहजा, खुशगवार गुफ्तगू, जदीद रुझानात के पासदार मैं मुखातिब हूँ मोहतरम जनाब वसीम अहमद साहब, वो आए वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वसीमा बता दें मेरी आवाज़ आ रही है? जी शुक्रिया शुक्रिया मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए इंतखाब करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जनाब प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद सर और हमारे सदर मुसाहिद सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस वक्त मुसाहिद सर तो बहुत पहले से ही शुरू से हमारे साथ जुड़, और इस बिजी शेड्यूल में भी सिद्दीकी सर ने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़ करके वो जो बात आपने जो रखा है हमारे सामने, चाहे वो मुसाहिद सर हो या सिद्दीकी सर, तमाम सजाए कराम हो, मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें तमाम उम्र अगर किताबों के सफ़ात उल्टाता रहा तो वो इल्म मुझे हासिल नहीं हो सकता है जो मुझे चंद घंटों में इल्म हासिल हो गया। आज रियली में हमारे दोस्त की आज खुशी का और गम का दोनों का मौसम है। खुशी का मसला ये है कि इसलिए हम तमाम असतिज़ा कराम और हमारे साथ ही एक प्लेटफॉर्म और गम इसलिए कि बताने के लिए ये मौका मिले या ना मिले, इसीलिए मैं तमाम टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम में आए, शिरकत किए और अभी तक हमारे साथ हमारे इल्म में जो अपना किरदार अदा किए हैं, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ख़ास तौर से मैं असतिज़ा कराम का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले सिद्दीकी मोहम्मद सर, जिनके साथ मुझे कुछ वक्त उनके करीब रहने का मौका मिला, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मुसाहिद सर एचडी के तौर पर मुझे उनके वो अब जब हम लोग की ये बदकिस्मती ही कहेंगे कि हम नहीं हैं और मुसाहिद सर एचडी के पद पर फायर थे, लेकिन फिर भी वो जो काम किए हैं और जो काम अभी तक ये आया मरहले तक, उनमें उनका जो रोल है वो काबिल तारीफ है। साथ में बेनज़म को हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें समझ में नहीं आता है। बिगारुन्निसा मैम है, अश्वनी सर हैं, मुजफ्फर सर, शाकिरा परवीन मैम, बेगम मैम, जो हमारे डिजर्टेशन के गाइड हैं, और अतर हुसैन सर। मैं अतर सर के बारे में क्या कहूँ, मुझे कोई भी मसले होते थे किसी वक्त मैं फ़ोन करता था सर को, सर कभी भी मतलब मेरे हर बात को उन्होंने माना और मेरे साथियों का इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता अली सर का, नौसाद हुसैन सर का, नज़मा बेगम मैम का, तैयबा मैम का, अख्तर मैम का, रफ़ी सर का, सुम्मी मैम के बारे में मैं क्या बताऊँ। मैं से लेकर के जब सिनॉप्सिस प्रेजेंट हुआ डिस्कशन तक आया तो मैं कॉल करके कहा कि मैम मुझे वक्त दीजिए ताकि आप हमारे साथ कुछ फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने पर्सनली टाइम लेकर के अपना जो चीज़ सिखाना वो हम लोग को तमाम चीज़ सिखाया है। उसके बाद अब्दुल जब शमसुद्दीन सर, राबिया मैम, फिरदौस मैम, मोमिना मैम, ज़रार सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, समझ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, असद नवाज सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उम्मे सलमा मैम, दिल नवाज बानो मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबा खातून मैम, गुफ्तान मैम और इन तमाम टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने कुछ सीखा है, चाहे
कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है इसमें आप लोग का जो, और खास करके मैं इतना खुश नसीब हूँ क्या जो मैं सीखा हूँ 2 सालों से अपने असातिज़ा कराम से, अपने स्टूडेंट से, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सीख सकता। उसके साथ मैं नौशाद सर का भी शुक्रिया चाहता हूँ, मोहम्मद नौशाद सर जो अभी भोपाल में है, आज भी मुझे मेरी बात उनसे हुई है। भानु प्रताप सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साइंस से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग दरभंगा में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन तमाम लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। अति साथ हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग टीचर हैं हमारे ताहिर भाई और शरीफ भाई, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक तो सभी से, और उन्होंने जो हमारे साथ जो इतना खूबसूरत रवैया इख्तियार किया जिसकी वजह से मैं बहुत काम कर सका, अगर वो नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता चलाने में। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो तमाम असातिज़ा कराम का जिन्होंने आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मेरे पीछे जो वक्त दिया, जो असातिज़ा कराम मेरे बचपन से लेकर आज तक, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन तमाम के एक असातिज़ा कराम आते हैं वो हमारे अब्बू हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से आज मैं आपके सामने में पा रहा हूँ। इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी कुछ वक्त पहले मुझाहिद सर कह रहे थे कि ये एक्चुअली मसले मसाइल हैं, और उस मसले मसाइल में जो हमारे साथ इस तरह हमारे साथ जो एक दोस्ताना रवैया इख्तियार किए हैं, हर मसले उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम कल हमने हसन ने हमको फ़ोन किया कि बस में हम सोचते थे कैसे ये प्रोग्राम होगा, फिर मैंने साथियों से मीटिंग किया शाम में और वो प्रोग्राम हो गया। अब आप खुद गवाह हैं तमाम चीज़ों के, जिसमें हमारे साथियों है। मैं क्या बताऊँ, एक ही बात अगर मेरा नजरअंदाज कर दे तो हर एक बात मेरे वो मानते, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता उनको, बस तहे दिल से शुक्रिया ही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। बस मैं अपने तमाम साथी का, चाहे वो रियासत हुसैन हो, साहुल हो, हमारे रजाउद्दीन भाई हो, हमारे शबाना हो, आफरीन हो, अजमल भाई हो, कलीम भाई हो, जुलेखा हो, कलीम भाई हो, उस्मा हो, मनव्वर हो, इरफान हो, सैफुल्लाह भाई हो, अहमद अली हो, नवाब भाई हो, वसीमा हो, दरख्शा हो, शुमैला भाई हो, अहमद रजा भाई हो, वर्दा हो, चाहे रिजवान भाई हो, सवाज भाई, खालिद भाई, इकबाल भाई, नफीस हो, प्राण भाई हो, सना हो, चाहे रागी भाई हो, इंतखाब भाई हो, चाहे शहनाज हो, अदीब भाई हो, मुजाहिदुल इस्लाम भाई जो एंकर हैं, नवाज भाई, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों से मैंने जो सीखा है पिछले 2 सालों में, मैं अपने तमाम उम्र में सीख सकता हूँ। उसके बाद मैं एक और टीचर है इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। वो शेर ये है कि बहुत रोते हैं लेकिन दावा हमारा नम नहीं होता, इन बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी मैं रहता हूँ, मेरे माँ के दुआओं का खजाना कम नहीं होता। तो मैं उस माँ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी मुझे ऐसे कुछ बोले थे मसले मसाइल बहुत सारे, ये हकीकत बात है, बहुत सारे मसले आए हैं। जब कोई मसले की बात आती है तो मुझे अपने बड़े अब्बू की याद आती है जिनके साथ मेरी इब्तिदाई तालीम, उन्होंने हमारे जिस्म के अंदर इल्म का बीज बोया है। वो कहते थे कि बस में क्या फर्क पड़ता है, कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे वसाइल और तुम कुछ बेहतर कर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए किताब ना हो, लाइब्रेरी का इंतजाम ना हो, जेबी में खर्च करने के लिए पैसे ना हो, गर्मी का ये आलम हो, सूरज 10 बजे, सूरज 12 बजे के 12 बजे दिन में सूरज तुम्हारे सर के ऊपर हो, जिस्म का उन पसीना बन करके जमीन पर टपक रहा हो, जमीन पे दरारें पड़ चुकी हो और क्या करके आसमान से पानी का एक कतरा जमीन पे गिर जाए, बात तब बनती है। बात तब नहीं जब तुम्हारे पास सारे बहुत से वसाइल हो, तुम कुछ बेहतर कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बात बनती है जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब तुम बेहतर कर लो, बात तब बनती है। जब मैं रहता हूँ, जब मुझे परेशानी होती है तो मुझे वो एक स्टेंजा याद आता है जो हमारे अब्बू ने मुझे कहा था, मुझे हमेशा वो मेरे जहन में घूमता रहा, जिस वजह से मैं हमेशा एनर्जाइज हो जाता हूँ, एनर्जी से मैं फुल हो जाता हूँ। आज उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से, जिन्होंने हमारे जिस्म का बीज बोया, जिनके यहाँ पर मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। और मैं अपने मेरे एक नदीम मोहम्मद नदीम भाई हैं
جو فورس مطلب جو کہتے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہے، تو میں ان کو شامل کیا تھا آج وہ اس پروگرام میں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مانو سے ہی بی ایڈ کیا، اور اس وقت انہوں نے ہمیں علم دیا کہ تم بی ایڈ کرو. جب میں بی ایڈ کے مرحلے میں آیا، جب اس لائن میں آیا تو پھر مجھے کوئی اور لائن پسند ہی نہیں پڑا. یقین مانے تو میں آج تک کوئی فارم نہیں بھرا سوائے ٹیچر کا یا پھر اس لائن سے جڑا ہوا. تو اس کے بعد مجھے کسی مرحلے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کسی لائن میں. تو میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کچھ کہہ پا رہا ہوں. اس کے ساتھ وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور میں سبھی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 سال کا کاریہ بہت اچھے انداز میں پورا کیا ہے. شکریہ حامد بھائی، اور اب تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی شکریہ وسیم بھائی. زلیخا کا شکریہ وسیم صاحب. جی سر، اختتام کا اعلان کیا جائے پروگرام. ہاں سر، اختتام کا اعلان. تمام لوگوں کا شکریہ. تمام اساتذہ کا تہہ دل سے شکریہ، انہوں نے اپنے اتنا قیمتی وقت ہم تمام کے لیے دیا. بہت اچھا رہا. آل دا بیسٹ فور یور ایگزام. اپنے ایگزام کی تیاری شروع کر دیجیے آپ لوگ. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. ایک ایک کر کے سب کا شکریہ ہے. ٹھیک ہے، ملیں گے پھر آپ سے ضرور انشاءاللہ. नवाबी स्टूडेंट को, हाँ भाई कुछ बोलिए. थैंक यू सो मच सर. सबको विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. शुक्रिया सर. अल्लाह हाफिज़. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. इतना अच्छे से प्रोग्राम कंडक्ट किया, अच्छे से खत्म हुआ. आज मैं बहुत खुश हूँ. वसीमा का भी बहुत अच्छे से एंकरिंग अच्छा, किया और मुझे हमें ये बताना चल रहा है कि ये तो बात कहने की है, चलो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मैं नहीं कह सकता कुछ आप लोग के लिए. जिस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे इतना डर लग रहा था कल से, मैं क्या बताऊं कि कैसे होगा नहीं होगा कैसे. आप देखिए. जी बिल्कुल वसीम भाई, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसे मतलब खौफ होता है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी मतलब जिम्मेदारी निभाई पूरे हाल में. और अल्लाह पाक आपको आपकी उम्र दराज करे और ऐसे ही आप जहाँ भी रहें मतलब अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएं. और हम आपके मतलब खिदमत और हम आपकी मतलब फ्यूचर के लिए दुआ करते हैं. आप बहुत अच्छे ओहदों पर पहुँचे और हम सब आपके लिए दुआ करो. खास करके तमाम जो हमारे मुजाहिद भाई आप हैं, अगर वक्त हो तो मुझसे मिल जान ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है. आप और वसीमा जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं इतने खूबसूरत अंदाज में, बहुत बहुत शुक्रिया भाई. क्या मैं बताऊं, कहने की बात कुछ एक कमी रह गई वसीम भाई. कुछ तो अच्छा रहा. मिठाई आज मिलेगा मिठाई, आज खामोश रहो. रिफ्रेशमेंट रह गया भाई. रिफ्रेशमेंट मिठाई तो कोई टेंशन नहीं है. हम सर को फोन किया, सर बोले वसीम वो तो ठीक है, हम समझ रहे, मैं आपको कोई भेज दूंगा ऑडियो. बोले लेकिन स्विगी का ऑर्डर कर सकते हो. मैंने हंसी मुझे आई.
बोले हाँ सर बिल्कुल। अच्छा एक बात है वसीम भाई, जी जी जी, इतने लंबा प्रोग्राम होने का कोई अंदाजा नहीं था मतलब। अरे वो होता ही नहीं, वो प्रोग्राम होना ही नहीं। 1.5 घंटा का प्रोग्राम और 4 घंटा चला है। प्रोग्राम में कुछ नहीं हो पाता।